اسٹوڈینٹس ہم نے لیکچر نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ نورما جو ہے وہ معمول کے وقت سے پہلے بیدار ہوتی ہے اور اس دن وہ اپنے خاوند کے لیے کوئی اسپیشل قسم کا ناشتہ جو ہے وہ تیار کرتی ہے۔ وہ پوچھتا بھی ہے کہ یہ انتظام یہ اہتمام کس لیے ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ کوئی انتظام نہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے اپنے خاوند کو بتاتی ہے کہ یہ ہم دونوں کے لیے ہے، میں یہ سب کچھ اپنے لیے ہی نہیں سوچ رہی۔ آرتھر دوبارہ اس سے پھر بحث کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسے غصہ آتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہم اس ٹاپک پہ بات نہ کریں۔ اس کے بعد آرتھر دفتر چلا جاتا ہے اور وہ گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ اٹھتی ہے، بٹن و آلے کو نکالتی ہے اور بٹن کو دبا دیتی ہے۔ اگلا لیسن شروع کرتے ہیں۔ She had just turned over the super steaks. اس نے شام کے کھانے کے لیے گوشت کے ٹکڑوں کو الٹایا ہی تھا۔ When the telephone rang، جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، یعنی کہ وہ دفتر سے واپس آ گئی۔ She picked up the receiver، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ مسز لیوس؟ کیا آپ مسز لیوس بات کر رہی ہیں؟ یس جی ہاں، دس از دا لینکس ہل ہاسپٹل، یہ لینکس ہل ہاسپٹل ہے۔ شی فیلٹ انریل، اسے بے چینی ہوئی۔ ایز دا وائس انفارمڈ ہر، جیسے ہی آواز نے اسے اطلاع دی، آف دا سب وے ایکسیڈنٹ، سڑک کے حادثے کے متعلق۔ دا شوونگ کراؤڈ، دھکیلتا ہوا ہجوم جو تھا۔ آرتھر پشڈ فرام دا پلیٹ فارم ان فرنٹ آف دا ٹرین، اس نے آرتھر کو پلیٹ فارم سے ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا۔ شی واز کانشیس آف شیکنگ ہر ہیڈ، وہ اس بات سے آگاہ تھی، باخبر تھی کہ وہ اپنے سر کو ہلا رہی ہے، بٹ could not stop، لیکن اسے روک نہ سکی۔ ایز شی ہنگ اپ، جیسے ہی اس نے ٹیلی فون بند کیا، شی ریمبرڈ آرتھرس لائف انشورنس پالیسی، اسے آرتھر کی بیمہ پالیسی جو تھی فار $25,000، $25,000 کی، وہ یاد آئی۔ ود ڈبل انڈیمنٹی، فار انڈیمنٹی نقصان کی صورت میں، ہر جانے کی صورت میں، جس نے نقصان کی صورت میں، ہر جانے کی صورت میں دگنا ہو جانا تھا۔ نو نہیں، شی کوڈ ناٹ سیم ٹو بریتھ، ایسا لگتا تھا کہ وہ سانس نہیں لے سکتی۔ شی اسٹرگل ٹو ہر فیٹ، وہ اپنے پاؤں پر، اس نے اپنے پاؤں پر چلنے کی کوشش کی۔ اینڈ واکڈ انٹو دا کچن نملی، اور بے خیالی کے ساتھ وہ باورچی خانے میں گئی۔ سم تھنگ کولڈ پریسڈ ایٹ ہر اسکل، کسی ٹھنڈی چیز نے اس کے دماغ کو، اسکل کھوپڑی کو کہتے ہیں، دماغ کو جکڑا ہوا تھا۔ ایز شی ریمووڈ دا بٹن یونٹ فرام دا ویسٹ باسکٹ، جیسے ہی اس نے بٹن نما آلہ جو تھا وہ ردی کی ٹوکری میں سے باہر نکالا۔ دیر وار نو نیلز اور سکریوز ویزیبل، وہاں کوئی کیل یا پیچ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شی could not see، وہ نہ سمجھ سکی، ہاؤ اٹ واز پٹ ٹوگیدر، کہ ان کو آپس میں کیسے جوڑا گیا ہے۔ ابرپٹلی، اچانک، شی began to smash it on the sink edge، اس نے اسے سنک کے کنارے پر مارنا شروع کر دیا۔ پاؤنڈنگ اٹ ہارڈر اینڈ ہارڈر، پاؤنڈنگ مارنا، ہارڈر اینڈ ہارڈر سختی کے ساتھ، پاؤنڈنگ اٹ ہارڈر اینڈ ہارڈر، بہت زور زور سے مارتی رہی، انٹل دا وڈ سپلٹ، یہاں تک کہ وہ لکڑی پھٹ گئی۔ شی پولڈ دا سائیڈز اپارٹ، اس نے کھینچ کر اس کے حصوں کو الگ کیا، پولڈ کھینچنا، سائیڈز اپارٹ حصے الگ کرنا۔ شی پولڈ دا سائیڈز اپارٹ، اس نے کھینچ کر اس کے حصوں کو الگ کیا۔ کٹنگ ہر فنگرز وداؤٹ نوٹسنگ، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی ہیں۔ There were no nails، there were no transistors in the box، باکس کے اندر کوئی ٹرانسسٹر نہیں تھے۔
नो वायर्स, ना ही कोई तार थी, आर ट्यूब्स, ना ही कोई ट्यूब्स थी। हमने पढ़ा था ना जी, जब मिस्टर स्टीवर्ट पहली मर्तबा आता है, एक ही दफा उनके घर में जब आता है, तो वो जब वो बैठता है, तो जब उन्हें ऑफर देता है कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में किसी जगह कोई शख्स मर जाएगा, जिसके बदले में आपको $50,000 का मुआवजा मिलेगा, तो वो साथ ये भी बताता है द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, वो जैसे हमारा मोबाइल फोन है, जैसे हमारा टेलीविजन है, ये चलते हैं, तो इसके साथ अगर कोई वायर नहीं है मोबाइल फोन के साथ, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उनके अंदर ये, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रांसिस्टर्स, ये ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स, वायर्स ऐसी लगी होती हैं। तो वो अगर कनेक्टेड था तो उसके अंदर तो ये चीजें होनी थी, लेकिन वो डेफिनेटली उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी। देयर वर नो ट्रांसिस्टर्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई ट्रांसिस्टर नहीं थे, नो वायर्स, ना ही कोई तार्स थी, आर ट्यूब्स, ना ही कोई द बॉक्स वाज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। शी वेल्ड विद द गैस एज द टेलीफोन रैंग, वो तेज सांस के साथ चकरा गई जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, लड़खड़ाते हुए वो बावर्ची खाने में गई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया। मिसिज लिवस, क्या आप मिसिज लिवस बात कर रही हैं? मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। इट वॉज नॉट हर वॉइस श्रिकिंग सो, उसकी आवाज इतनी चीखती हुई नहीं थी। इट कुड नॉट बी, और ये हो भी नहीं सकती थी। यू सेड, अब ये नॉर्मा कह रही है, यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी जो मरेगा। माई डियर लेडी, मेरी प्यारी मोहतरमा, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या तुम हकीकत में सोचती हो, यू न्यू योर हस्बैंड, के तुम अपने खामद को जानती थी। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से नॉर्मा उस ऑफर की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके खामद की मुखालफत के बावजूद वो बटन दबा देती है, लेकिन बटन दबाने के बाद जब उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसका हस्बैंड जो है वो एक सड़क के हादसे में मारा गया है, तो उस वक़्त वो अपने हवास खो बैठती है। तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उस वक़्त उसे पता चलता है कि बेसिकली जो रकम ऑफर की गई थी, जो रकम पेश की गई थी, पेशकश जिस रकम की गई थी, वो तो बीमा पॉलिसी की रकम थी, जो कि आर्थर की बीमा पॉलिसी थी $25,000 की, जो कि हर जाने की सूरत में, नुकसान की सूरत में दोगुना होके 50,000 मिलनी थी। तो उसके बाद हम, आपके जहन में ये बात आएगी कि ठीक है, चले रकम तो यही थी, तो उसका स्टीवर्ड को क्या फायदा था? डेफिनेटली वो एक इंश्योरेंस एजेंट था, एक कंपनी से उसका ताल्लुक था। जब भी कोई केस अप्रूव होता है, कोई केस पास होता है, तो उसके बाद वो जो एजेंट होता है उसको उसके पैसे जो है मुआवजा मिलता है। तो वो शेयर बेसिस पे डेफिनेटली ये जो लोग होते हैं ये काम करते हैं, मार्केटिंग वाले। तो इसलिए वो सारा ये ड्रामा रचाता है, एक बॉक्स वाला, एक डिब्बे वाला, बटन यूनिट वाला, ताकि वो नॉर्मा को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। इसीलिए इसके अंदर, इस लेसन के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था जो कि इसकी बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत कर सकता है, सेल्स पिच, कारोबारी हरबा। बाजुकात हम किसी दुकान पे जाते हैं, तो वो दुकानदार अपनी चीज को बेचने के लिए जिस तरीके से हमारे साथ गुफ्तगू करता है, अपनी चीज की मार्केटिंग के लिए उसकी जो फवायद बताता है, उसकी जो खसूसियात बताता है, उसको सेल्स पिच मार्केटिंग की जबान में कहा जाता है। तो वो डेफिनेटली एक मार्केटिंग का शख्स था। वो एक अपनी डिवाइस को, कोई डिवाइस नहीं थी, सिर्फ अपनी वो पॉलिसी, उसकी जो बीमा पॉलिसी थी आर्थर की, उसको उसने अप्रूव करवाने के लिए एक उसके साथ ड्रामा, एक पूरे कहानी एक लिखी, जिसको नॉर्मा बिलाखिर मान बैठी और अपने खामद से हाथ धो बैठी। चूज द राइट आंसर की तरफ आते हैं। नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल, आज ही हमने पढ़ा, लिनेक्स हिल हॉस्पिटल, लिनेक्स हिल हॉस्पिटल की तरफ से उसे कॉल मौसूल हुई। आर्थर वाज, वेयर वाज आर्थर पुश्ड, आर्थर को कहां धक्का दिया गया था? इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन। हाउ वाज आर्थर किल्ड, आर्थर कैसे मारा गया? इन अ सबवे एक्सीडेंट, सड़क के एक हादसे में मारा गया। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम,
نارما پکڈ اپ دا، لڑکھڑاتے ہوئے جب وہ دیوان خانے میں گئی. نارما پکڈ اپ دا ٹیلی فون ریسیور، اس نے ٹیلی فون کے ریسیور کو اٹھایا. ہاؤ مچ منی واز آف آرتھرز انشورنس، آرتھر کی جو بیمہ پالیسی تھی اس کی کتنی رقم تھی؟ $25,000. وٹ ڈڈ نارما فائنڈ ان دا بٹن یونٹ، نارما نے بٹن نما آلے کے اندر کیا دیکھا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. دیر وار نو ٹیوبس، نو وائرس، نو ٹرانسسٹرز. دا باکس واز ایمپٹی، ڈبہ خالی تھا. ہو رینگ اپ نارما آفٹر دا ایکسیڈنٹ، حادثے کے بعد کس نے نارما کو کال کی؟ اسٹیورڈ، مسٹر اسٹیورڈ نے. واٹ ڈڈ نارما ریمبرڈ آفٹر دس مس ہیپ، اس حادثے کے بعد نارما کو کیا یاد آیا؟ آرتھرس لائف انشورنس پالیسی، اسے آرتھر کی بیمہ پالیسی یاد آئی.